सत्संग जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत्संग जी अज आप दर्शन करा गए गुरुद्वारा कच्ची गढ़ी चमकौर साहब विखे। और अगर आप इत्थे आना होवे दर्शनां नूं तां इत्थों दी जिहड़ी लोकेशन आ तुहानूं दस दईए। और ये रोपड़ तो 40 किलोमीटर आ। अगर आप लुधियाने तो आउने आ तां 62 किलोमीटर आ। और अगर आप अमृतसर तो आउने आ तां 199 किलोमीटर आ। और जे चंडीगढ़ तो आप आने चंडीगढ़ तो अपन 50 किलोमीटर का सफ़र तय करना पैंदा जी। आओ मेरे नाल तुसीं भी दर्शन करो गुरुद्वारा कच्ची गढ़ी चमकौर साहब। सब पीतर रविया उड़यो सब लोग खंड दीप सब पीतर रविया उड़यो सब लोग उड़यो सब लोग उड़यो सब लोग सब लोग दूजा नाहिरी ओ दूजा नाहिरी ओ दूजा नाहिरी ओ दूजा नाहिरी को मैं बोह बिद देखे। बस एक ही तीर्थ है हिंद में यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहाँ खुदा के लिए। गुरु प्यारे गुरु सवारे गुरु रूप खालसा जीओ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शी हुई मुकद्दस फतेह की सांझ पाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत्संग खालसा जी अज आप दर्शन कर रहे हाँ चमकौर साहब, जिथे कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आनंदपुर साहब का किला छड्डण तो बाद इत्थे जंग लड़ी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जिस समय आनंदपुर साहब को छड्डते हैं उस समय कोई गुरु साहब जी नाल 1500 के करीब सिंह सन। मुगलों के नाल दो हथ करते हुए गुरु साहब ने कोटला खां पहुँचते हैं। उत्थों फिर गुरु साहब पूरा दिन रुकते हैं और शाम होंदे ही जो रात का पहला पैर शुरू होता है तो गुरु साहब उत्थों फिर अपने सिंघां दे नाल अगले पड़ाव वाल वधदे हैं। इधर चमकौर की गड्डी रात को पहुँचते हैं। गुरु साहब के पिछे मुगल फौजा गुरु साहब का पिछा करदियां आ रही सन। इत्थे आके गुरु साहब ने एक कच्ची गढ़ी सी जिथे आप अज खड़े हुए दर्शन कर रहे हैं ये हुण पक्की हो चुकी है, क्योंकि इत्थे कार सेवा वाले बाबे ने सेवा की है। गुरु साहब जी जदों इत्थे पहुँचते हैं इस गढ़ी के मालक सन भाई रूपचंद ते जगत राय। ये इत्थों के चौधरी भी सन ते गुरु साहब के श्रद्धालु भी सन। गुरु साहब जी ने इन्हां कोल यह गढ़ी लई। एक भरा ने थोड़ा अन्ना करनी की पर जिहड़ा रूपचंद सीगा उन्हें यह सेवा का मौका हथों नहीं जान दिता। उसने यह सेवा गुरु साहब जी की की गढ़ी का जिहड़ा कब्जा सी गुरु साहब जी को दे दिता। गुरु साहब अपने लगभग कोई 50 के करीब सिंह इतिहास दसदा है उन्हां दे नाल इस गढ़ी के अंदर पड़ाव करते। गुरु साहब इत्थे चमकौर विखे 1703 दे विच पहला भी एक जंग लड़ चुके हैं, जिसका कि असीं इतिहास की भी सांझ पा चुके हैं। आप जी नूं उस गुरुद्वारे के भी दर्शन करवा चुके हैं। इस करके गुरु साहब जी इस इलाके तो वाकिफ सन चंगी तरह। इस समय गढ़ी दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे नाल वड्डे साहिबजादे, इस तो इलावा 5 प्यारे धर्म सिंह, दया सिंह, मोहकम सिंह, साहब सिंह ते भाई हिम्मत सिंह। इन्हां तो इलावा गुरु तेग बहादुर महाराज के समय का कश्मीरी दरबारी पंडित कृपा चंद जो कि अमृत छक के हुण वो भी कृपा सिंह बन चुका सीगा। इस तो इलावा भाई मणि सिंह का भरा दान सिंह, 3 सपुत्र भाई अजब सिंह, अजैब सिंह अते अनिक सिंह, भाई मक्खन शाह लबाणे का पुत्र जवंदा,
ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋ ਭਰਾ ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਾਠਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੱਚਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 51 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁਗਲ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭਾਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਥਕੇਵਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਸੀਗੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਰਾਤ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਵਟਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿਰਜੂਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸੌਂ ਗਏ। ਥੱਕੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੀਂਦ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੜੀ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਸ ਖੁੱਲੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾੜਾ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। कहते हैं कल फिर चमकौर में खेत पड़ेगा, गुरु गोबिंद सिंह शहर होते ही लाखों से लड़ेगा। शेर होई ਤਾਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓ ਮੁਗਲਾਂ ਔਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਠਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੜੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਬਾਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 8-8 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਅਟਾਰੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਫੁੱਟੀ ਤਾਂ ਗੜੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਔਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਵਾਂਗੂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਘੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸੰਘਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤ ਨੂੰ ਸੰਘਣੀ ਵਾੜ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ 3 ਜਰਨੈਲ ਸਨ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਰ ਖਾਂ, ਗੁਲ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਤੇ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜਰ ਖਾਂ। ਖਵਾਜਾ ਖਿਜਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲੋਂ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੀੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬੀੜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੰਬਾਕੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੇ ਪਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੀੜਾ ਚੱਕਣਾ। ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜਰ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ 29ਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਨਾਰ ਖਾਨ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੀਰ ਦਾ ਸਵਾਰ ਚੱਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਤੀਰ ਵੱਜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਗੁਲ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਉਸਦੇ ਤੀਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਰ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਖਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਤੀਰ ਨਾ ਬਖਸ਼ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਓਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੀਰ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 5 ਪੰਜ ਦੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਲੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਲੇਰੀਆ ਭਰਾ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਫੱਟ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਕਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ
ਸਾਡੇ 2 ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਇਹ ਫੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਅਖੀਰ ਇਹ ਜੰਮ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 5-5 ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਸਿੰਘ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਛੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ ਜਥਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ 10 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਜਥਾ ਤੀਰ ਵਾਂਗੂ ਛੂਕਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਦਾਨ ਪੂਰਾ ਜੰਗ ਦਾ ਭਖ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਖੁਦ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ 8 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਰਮਾ ਯੁੱਗ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕੁੱਦ ਪਿਆ। ਇਸ ਸੋਹਲਜੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਸੋਹਲਜੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਤੇ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਉੱਪਰ ਝੱਪ ਪਿਆ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸੋਹਲਜਾ ਫੁੱਲ ਇਸ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਗਈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਰੂਦ ਸਿੱਕਾ ਔਰ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸੁੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਉੱਪਰ ਟਹਿਕਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਤਨਾ ਪਿਓ ਹਮਰੋ ਆਵਣ ਕੋ ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜੁੜਨਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਇਹ 5 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮੁਰਝਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ 2 ਸੁਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਤੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਮਤਾ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਵਰਤੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਖਾਲਸਾ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੰਗ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਘੀ ਤੋੜਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭਾਈ ਸੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਜਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਮੇਰੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੈਠੇਗਾ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਔਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਰੀਤ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਮੁਗਲ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਛੂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਝ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਤ ਪੁੱਤਰ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਜੋਰਾਵਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਨਿੰਮ ਕੋਟਲਾ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੇ ਸੋਲ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜੂ ਕਹੇ ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਤੇ ਬੋਲੇ ਦੇ ਆਥਨ ਤਾੜੀ ਭਗਵਾਨ, ਹਿੰਦਨ ਪੀਰ ਚਲਿਓ ਅਬ ਨਿਕਸਿਓ ਘੇਰੋ ਪਰੋ ਜੋ ਬਲਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ 3 ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਸੋਲ ਨਿਹਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮਚ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀਗਾ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਟੁੱਕੀ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸੀਗਾ ਇਸ ਗੜੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਗੜੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੀਰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ। ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਲਾ ਭਾਫ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿਲ ਮਿਲਾ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਘਣਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰੌਚਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਚਾ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ना हूँ जब आप पर का मिट गए